أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. 124 سورة البقرة 124 አንቀጽ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها
واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله سبحانه وتعالى إبراهيم بمكروا جزي بكالاتوج بهججاتوج فأتمهن ملاتشو أي نبي الله إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما. الله سبحانه وتعالى لنبي الله إبراهيم أني أنتن يسوج مري أدرجها له أدراجه نيالاج. قال ومن ذريتي نبي الله إبراهيم منالو كزروتشم إمام أدرج. قال لا ينال أهل الظالمين. الله سبحانه وتعالى ينين قال كدان بدا يهون سوج آغنيوتن يالاچو. وإذ جعلنا البيت كعبان بادرغنو غيزي مثابة للناس لسوج مملالشا وأمنا ጸጥተኛ የሆነ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كإبراهيم መቆሚያ ላይ መስገጃ ቦታን አድርጉ አልና ለአላህ وعهدنا ቃል ኪዳን ይዘናል إلى إبراهيم وإسماعيل ወደ ኢብራሂምና እስማኤል أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ቤቴን ከዓባን አጥሩት ለሚዞሩ ለሆኑ ሰዎች والعاكفين እዛው ለሚኖሩ ለሆኑ والركع السجود ركوع لم يدرجنا لم يسجدوا له سوج. وإذ قال إبراهيم بالجزيه هنا ونستوس رب جعل هذا بلدا آمنا جيتايه يهنن هاجر ستتني درك وارزق أهله من الثمرات فالتبتوچونم كفرافريوچ ستاچو من آمن منهم بالله واليوم الآخر كالناس وسط بالله بمجرشاو كان يامنوتن. قال ومن كفر يكادون ما سوى الله فأمتعه وأتقم والله قليلا تكيتا ثم أضطره كالزياس تقى والله إلى عذاب النار ودا إصعاد قطعات وبئس المصير من يكفى من ملشانه. وإذ يرفع إبراهيم بميانسا جزي أستوس القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم الناس إسماعيل يكعبان مسرت كف بعد الرجو جزي ربنا تقبل منا جتاتشن هوي كنيا تقبل إنك أنت السميع العليم أنت سمنا عواكي ونكو جيتانا هنا ربنا جتاتشن هوي وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا جتاتشن هوي وجعلنا أدرجن مسلمين لك لأن تفتصم تهزاجوش أدرجن ومن ذريتنا كزروتشاتشن مادرج أمة مسلمة لك لأن تفتصم تهزاجهون هزبوتشن أدرج. وأرنا مناسكنا هججاتوتشنم أصوكن شريعتشنم وتب علينا بني لا يتملس إنك أنت التواب الرحيم أنت ጸጸትን ተቀባይና ሩህሩህ አዛኞን ከጌታነህና አሉ። ረበና ጌታችን ሆይ ወበዓት ፊህም በእነርሱ ላይ ላክ ረሱለን መልእክተኛን ሚንሁም ከእነርሱ የሆነ የትሉ ዐለይሂም በእነርሱ ላይ የሚያነብላቸው የሆነ አያቲከ አንቀጾችህን ወዩዐሊሙሁሙል ኪታበ ወልሕክመተ መጽሐፍንና ጥበብን የሚያስተምራቸው ወዩዘኪሂም ከኩፍር የሚያጥራራቸው የሆነን إنك أنت العزيز الحكيم
አንተ አሸናፊና ጥበበኛ የሆንከው ጌታ ነህና ومن يرغب عن ملة إبراهيم كإبراهيم من قد የሚያፈገፍግ ማን ነው إلا من سفه نفسه ነፍሱን ያሞኘ ካልሆነ በስተቀር ولقد اصطفيناه في الدنيا በቅርቢቱ ዓለም በእርግጥ መረጥነው وإنه إبراهيم ብሎ ማለት في الآخرة በመጨረሻይቱ ዓለም ላይ لمن الصالحين ከደጋግ ባሮች ነው إذ قال له ربه ጌታው ለሱ ባለው ጊዜ የሆነውን አስታውስ አስሊም ፍጹም ታዛዥ ሁን قال أسلمت لرب العالمين ለዓለማት ጌታ ፍጹም ታዛዥ ሆኛለሁ አለ ووصى بها إبراهيم بنيه إبراهيم በዚህ ለአላህ ፍጹም ታዛዥ በመሆን በእስልምና ልጆቹን አደራ አለ ያዕቁብም እንደዚሁ ያ ቡነየ እናንተ ልጆቼ ሆይ ኢነላህ አስጠፋ ለኩም الدين አላህ ለእናንተ ዲንን መርጦላችኋል فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون እናንተ ለአላህ ፍጹም ታዛዥ ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ ብለው أم كنتم شهداء እናንተ የተጣዳችሁ ነበራችሁን إذ حضر يعقوب الموت موت ያዕቁብን በተጣደ ጊዜ إذ قال لبنيه ለልጆቹ ባለ ጊዜ ما تعبدون من بعدي ከኔ በኋላ ምንድነው የምትገዙት قالوا ብለው አሉ نعبد إلهك ያንተን አምላክ እንገዛለን وإله آبائك بأباتوچህንም አምላክ እንገዛለን إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يا إبراهيم يا إسحاقنا يا إسماعيل أملاك إله واحدا عند ጌታ ሲሆን አንድ አምላክ ሲሆን ونحن له مسلمون እኛ ለእርሱ ፍጹም ታዛዦች ነን تلك أمة قد خلت ይህች አሁን የተነገረችው ህዝብ ነች ያለፈች ሆነች لها ما كسبت ለዚች ህዝብ የሰራችው ስራ ምን እንዳላት ولكم ما كسبتم لأنتم يسراتشوا تسرى من دعال اللاتشو ولا تسألون أما كانوا يعملون النرسو يسألوا كنبروا أتتيقوا ما لا شاء الله طيب الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم جيتاو الله سبحانه وتعالى هججاتو تشن ستو እንዲሰራቸው በማዘዝ በመከረው ጊዜ የተለያዩ ህግጋቶች ማለት ነው በጣም ብዙ አላህ ነብዩላህ ኢብራሂምን የመከረባቸው ህግጋቶች አሉ እነዚህ ህግጋቶች አላህ እንዲሰሯቸው ያዘዛቸው ማለት ነው ሸሪዓ ሰጥቷቸው ልከዋቸዋል እንዲያደርሱ ከዛ በተለያዩ ህግጋቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መክሯቸዋል እነዚያን በሙሉ ወደው ተቀብለው ተግባራዊ አድርገዋልና فأتمهن ሙሉ አድርገው ተወጥተዋቸዋል ነብዩላህ ኢብራሂም የጌታቸውን ትእዛዝ በሙሉ ተቀብለው ተግባራዊ አድርገዋል ከሊማት ህግጋት ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግጋት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ ህግጋቶች አዟቸዋል ካዕባን እንዲሰሩ ሂጅራ እንዲያደርጉ طيب ማለትም የነበሩበትን የሽርክ ሀገር ጥለው እንዲሄዱ በአጠቃላይ አላህ የሰጣቸውን ህግጋቶች ከዛ ውጪ የተለያዩ ህግጋቶችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቷቸው ነበር ልክ ለዚህ ኡመት የተሰጠ አይነት ቀድሞ ቀነስን ማሳጠር የመሰለ መድመዳ ነበር በእነርሱ ህግ መግሞጥሞጥ ማለት ነው ከذلك አፍንጫ يعني እኛ ውዱእ በመናደርግበት ጊዜ ውሃ ባፍንጫችን ስበን እንደምናስወጣው እሳቸውም ይሄ ተሰጥቷቸው ነበር كذلك ሲዋክም በእሳቸው ላይ የተደነገገ ነበር ጥፍር መቁረጥ የመሳሰሉ እነዚህ ልክ በእኛ ሸሪዓ ላይ ያሉ የተለያዩ ግርዛት ብብት አካባቢ ያለን ጸጉር ማስወገድ የመሰለ እንደነዚህ አይነት ህግጋቶች በእሳቸውም ዘመን ነበርና እነዚህን በአጠቃላይ
ተግባራዊ ያድርገዋል አላህ እሳቸውን ያዘዘበት የሆነውን ህግጋት በሙሉ ተግባራዊ አደረጉ ፍጹም ታዛዥ ሆነው ማለት ነው የዚህን ጊዜ አላህ ለነብዩላህ ኢብራሂም ምን አላቸው قال اني جاعلك للناس اماما በዚህ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሳቸው ላይ የጣለውን ግዴታ በሳቸው ላይ የደነገገውን ድንጋጌ በሙሉ ተፈጻሚ ሲያደርጉና ለአላህ ፍጹም ታዛዥ በሚሆኑበት ጊዜ እኔ አንተ ለሰዎች መሪ አድራጊህ ነኝ አላቸው قال ومن ذريتي ነብዩላህ ኢብራሂም ምን አሉ ይህ ክብር በእኔ ላይ ብቻ መቆም የለበትም ከዘሮቼም ውስጥ የልጅ ልጆቼንም ምን አድርጋሉ ኢማም አድርጋቸዋል መሪ አድርግልኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀብሏቸዋል ነቢያቶች ከሳቸው የዘር ሐረግ ነው አላህ ያደረገው ማለት ነው ስለዚህ አላህ መሪ ያደረጋላቸው የሳቸውን ዘር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሳቸው እንዲህ አይነት ክብር በሚሰጥበት ጊዜ እሳቸው ጠየቁት قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله من አላቸው نعم እንደማለት ነው ይሁን ተቀብያለሁ ነገር ግን لا ينال عهد الظالمين ነገር ግን በዳዮች የኔን ቃል ኪዳን አያገኙትም ከዘሮችህ ውስጥ ካንተ የልጅ ልጆች ውስጥ በዳዮች ይኖራሉ የማያምኑ ይኖራሉ ከሃዲ የሆኑ ይኖራሉ እነርሱ ግን ይህን ክብር አያገኙትም ማለት ነው እነርሱ መሪ አይሆኑ نعم ዘሮችህ መሪ አደርጋቸዋለሁ طيب ለሰው ልጆች ቁድዋ አድርጋቸዋለሁ ግን በዳዮች አሉና ኢአማንያን ይሆኑ አሉ እነርሱ ግን የኔን ቃል ኪዳን አያገኙም በማዕናዬስ መሪ አይሆኑም ማለት ነው ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا ይሄ ነገር አላህ የፈለገው ስለሆነ የሱ ጥበብ ስለሆነ ሁሉም አማኝ ሊሆን አይችልም ሁሉም ደግሞ ከሃዲ ሊሆን አይችልም ሁሉም ታዛዥ ሊሆን አይችልም ሁሉም አማጺ ሊሆን አይችልም ولهذا ከነብዩላህ ኢብራሂም ዘር ውስጥ አማኝ አለ ታዛዥ አለ አላህን የሚፈራ አለ ያመጻል هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى ይህ የአላህ ጥበብ ያስፈረደው ነው የፍጥረት ዓለሙ ሚስጥር ማለት ነው ሁሉም አማኝ ቢሆን ኖሮ የአማኞች ደረጃ አይታወቅም ነበር የኢማን ደረጃ አይታወቅም ሁሉን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረቀቀ ሚስጥሩ ሚዛናዊ እንዲሆን ነው የሚያደርገው ስለዚህ የሱ አምላክነት የርሱ ኃያልነት ያስፈረደው ነገር ስላለ ከነብዩላህ ህዝቦች ውስጥ ከዘራቸው ውስጥ አመፀኞች ከሃዲያኖች ስለሚኖሩ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት ቢኖር ኖሮ የሳቸው ዱዓ ሁሉም ምን ይሆናል መሪ ይሆናል ይሄ ደግሞ የማይሆን ነገር ነው ስለዚህ አላህ ምን አላቸው በዳይ የሆኑት በኩፍር ራሳቸውን የበደሉትን አይመለከትም ከዘሮችህ ውስጥ አላህን የሚፈሩት አዛዦቹ ነዓም መሪዎች ይሆናሉ ነገር ግን አማጽያኖቹ ይሄንን አያገኙትም አላቸው ኢዳን ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበብ መገለጫ ነው ማለት ነው ከذلك አንድ ሰው አላህን በሚለምንበት ጊዜ ዱዓ በሚያደርግበት ጊዜ ለዘሮቹ ዱዓ ማድረግ እንዳለበት ዘሮቹን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳሊህ እንዲሆኑ አማኞች እንዲሆኑ አላህን የሚፈሩ እንዲሆኑ ዱዓ ማድረግ እንዳለበት ያሳየናል وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كعبان ለሰዎች መመለሻ ባደረግነው ጊዜ የሆነውን አስታውስ አላቸው መሳበተን ማለት የማይጠገብ ማለት ነው የማይሰለች ሰዎች የማይሰለቹት ልባቸው የሚንጠለጠልበት ወደዛ እንዲመላለሱ የሚፈልጉበት ማለት ነው መሳባ يعني ካዕባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካደረገበት ካሰፈረበት ትልቅ የሆነ
ምንዳ ትልቅ የሆነ اختيار አላህ ከሰው ይመርጣል ከዘመን ይመርጣል ከቦታ ይመርጣል ስለዚህ ከአባን አላህ መርጦታልና ይሄ ነገር የሰዎች ልብ ወደዛ እንዲንጠለጠል አላህ አደረገ ሰዎች እንዲናፍቁት እንዲጓጉለት አላህ አደረገ እያንዳንዱ ሰው በየአመቱ ቢመላለስ አይሰለችም ሲወጣ ልቡ ወደዛ ይንጠለጠላል ማለት ነው ይሄ የአላህ ህክማ ነው ስለዚህ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ጸጥተኛ ባደረግነው ጊዜ የሆነውን ነገር አስታውስ هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ይህ የአላህ سبحانه وتعالى ትልቅ የሆነ ተአምር ነው ከአባ ማንንም ሰው አይጠግበውም አይ እኔ እኮ ሄጃለሁ አይልም 20 30 40 50 ጊዜ ብትሄድ ትናፍቃለህ መመለስ ትፈልጋለህ አትሰለችም كذلك وأمنا ጸጥተኛ አላህ አደረገው በሙሽሪኮች ዘመን قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ነብዩ ከመላካቸው በፊት ሰው እዛ አንገቱ ሲከነተስ እርስ በርሱ ሲገዳደል ያባቱ ገዳይ የልጁ ገዳይ የወንድሙ ገዳይ ከአባ ከገባ ተመልሶ ይሄዳል ካፊር ሙሽሪክ አይነካው እዛ ክልል ከመድረሱ በፊት ደርሶበት ከያዘው ካልሆነ ግን خلاص ومن دخله كان آمنا على الله سبحانه وتعالى خلاص آمن ነው አላህ ነው ያደረገውና ምንም ነገር በሰውየው በተበቃዩ በሟች ቤተሰብ ልብ ውስጥ የሚመጣ ነገር የለም አላህ የገባው ቃል ስለሆነ ማለት ነው እንዴት እንዳደረግነው ተመልከት ነው ይላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአባን አስመልክቶ ማለት ነው ሰዎች ልባቸው እንዲንጠለጠል አላህ አድርገዋል ሁሌም ማንንም ይሁን ቅርብም ሩቅም ያለ ልቡ ይንጠለጠላል يشتاق ይናፍቃል ቢሄድ ሁሌም ደስ ይለዋል መካ ላይ ያሉ ሰዎች ጠዋትም ማታም እየሄዱ ጧፍ ቢያደርጉ አይሰለቻቸውም እዛው ሆነ ዝም ብለህ በየሰዓቱ እየሄድክ ጧፍ ብታረግ አይሰለችህም ስታየው ናፍቆቱ ይጨምርብሃል ካዕባ ራሱ ማለት ቁጭ ብለህ እዛ ቁጭ ብለህ ፊት ለፊት ቁጭ ብለህ እያየኸው አትሰለቸውም ናፍቆቱ ይጨምርብሃል እያየኸው እኮ ነው هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ይሄ የአላህ ህክማ ነው ከመካ ወጥተህ ስትሄድ ከካዕባ ሰላት ሰግደህ እየሄድክ እያለ ተመልሰህ ታየዋለህ ልጅ እናቱን እንደሚያየው ማለት ነው ልጅ እናቱን የሆነ ቦታ ስትሄድ ቻው እያላት ተመልሰው እንደሚያየው ስትርቅበት ማለት ነው ወይም ደግሞ ወጣቶች ማንን ነው እየተመለሱ የሚያዩት እዛ ስትሄድ እሷን ትረሳና ካዕባን ነው እየተመለስክ የምታየው ማለት ነው የለ ቦታ የላትም እሷ ከካዕባ ጋር طيب وهكذا ይሄ የአላህ ህክማ ነው وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ጸጥተኛ አደረግነው አላህ ጸጥተኛ ሱብሃንአላህ ይሄ በጣም የሚገርም የሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር ነው واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى የኢብራሂም መቆሚያ ጋር መስገጃ አድርጓል አላህ መቃሙ ኢብራሂም ነብዩላህ ኢብራሂም ካዕባን በሚሰሩበት ጊዜ ይቆሙበት የነበረ ድንጋይ አለ ቋጥኝ እዛ ጋር ምን አድርጓል አላህ መስገጃ አድርጉ ኢብራሂም ይመጣልናል በሚቀጥሉት አንቀጾች ላይ ካዕባን በሚሰሩበት ጊዜ ከልጃቸው ከእስማኤል ጋር ሆነው
የመጀመሪያው አሳሱ መሰረቱ ከፍ ካለ በኋላ መቆሚያ አምጥተው ቋጢ ነገር አምጥተው በሱ ይቆማሉ። ከዚያ ነብዩላህ እስማኤል ልጃቸው እያመጡ ድንጋይ ያቀብሏቸዋል፣ እሳቸው ይገነባሉ። የሚገርመው የሚቆሙበት ቋጥኝ ሪሞት ኮንትሮል የለም፣ የኤሌክትሪክ ሲስተም የለም። በራሱ ጊዜ ምን ያደርጋል? ይሄዳል፣ ከፍ ይላል። አንድ መሰረት አንድ ዙር ጨርሰው ወደሚቀጥለው ከፍ በሚሉበት ጊዜ እሱም አብሮ ከፍ ይላል። መቆጣጠሪያ ሪሞት ኮንትሮል የላቸውም እሳቸው ያኔ። ከዛልከስ ጎማ አልተገጠመለትም፣ በኤሌክትሪክም ከሆነ ቦታ ሆኖ የሚያዘውም አካል የለም። ይዟቸው ምን ያደርጋል? ይሄን ድንጋይ እዚህ ጋር አስቀመጡ፣ የሚቀጥለውን አስቀመጡ፣ ይርቃቸዋል አለ ይሄዳል አብሮ ማለት ነው። ማብሽ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። የዘመናችን መሐንዲሶች ይሄ ምንድነው እንዴት ልትሉ ትችላላችሁ አይደል? አማኝ ከሆነ ግን ይከብደዋል እንዴ? አይከብደውም። አማኝ ከሆነ ኢዘን خلاص ልክ ጨርሰው ነብዩላህ ኢብራሂም ግንባታውን ጨርሰው በሚፈልጉት ርዝመት ሲጨርሱ እዛው የጨረሱበት ቦታ ላይ ነበር የነበረው ማለት ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከመጡበት ጊዜ ድረስ በሳቸውም በአቡበከርም ዘመን እዛው ቦታ ላይ ነበረ። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ እሳቸው ኸሊፋነቱን በተረከቡ ጊዜ ከካዕባ ካጠገቡ አራቁት። ዑመር ማለት ነው። እሳቸው አራቁት። اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر قالوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ከኔ በኋላ በአቡበከርና በዑመር ፈለግ ተከተሉ አሏቸው ሰሃባዎች። لم ينكر احد من الصحابه عندهم صحابي ለምን ይሄ ነገር ሆነ ብሎ አልተናገረም። لان عمر رضي الله عنه كان ملهما الله ከሌሎች ለየት ያለ ኢልሃም ይሰጣቸው ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን በሶስት ነገሮች አጽድቆልኛል ወይም ሶስት ነገሮችን ለኔ አጽድቆልኛል። በሶስት ነገሮች ጌታዬ እኔን የኔን ሐሳብ ተቀብሎልኛል አለ። ሁለት ሪዋያ ላይ ነው። አጠቃላይ አምስት ነው ይመጣ አምስት ነገሮች በዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ምክንያት ያኒ የተደነገጉ ድንጋጌዎች በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው? ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምእመናን እናቶች ባለቤቶች ጤነኛውም በሽተኛውም ይገባልና ሂጃብ እንዲያረጉ ብታዛቸው አሏቸው። ነብዩ ማን ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲያውኑ አያቱል ሂጃብ ወረደ። ወዲያው ሙዋፈቀተን لقول عمر كذلك በነብዩ الله ابراهيم ይሄ መቆሚያ ጋር لو اتخذت عنده مصلى አሏቸው። እዚህ መቆሚያ ጋር እንደ ሁለት ረካዓ ብትሰግድ ምን ይመስላል አሏቸው። ወዲያውኑ ወተخذوا من مقام ابراهيم مصلى የቁርአን አንቀጽ መጣ። ተሽሪዕ በበድር ሙርከኞች ዙሪያ አቡበከርና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊዲያ እንዲቀበሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊዲያ ሊቀበሉ አሰቡ። መሽራ አደረጓቸው። አቡበከር የነብዩን ራዕይ አጸደቁ። ዑመር ፊዲያ መቀበሉ አይሆንም እኔ አላይም አሉ። አንገታቸው እንዲቀላ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነርሱ ሊሰልሙ ይችላሉ። ቤዛው ደግሞ ከእነርሱ የምንቀበላቸው ለኛ መጠቃቀሚያ ይሆነናል መቋቋሚያ ይሆነናል ብለው ተቀበሉ ማለት ነው። አላህ ወዲያውኑ የዑመር ራእይ ነበር ትክክለኛው፣ ግን አላህ ይቅር ብሏቸዋል አላቸው። ኡበይ ابن سلول عبد الله بن أبي ابن سلول
በሞተ ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት الجنازة ሰገዱበት ሙናፊቁ አስሉ ያ ሙስሊም ነው ይሰግዳል ምናምን ከሱሐባዎች ጋር አብሮ ዑመር ኢብኑ الخطاب ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሙናፊቅ ላይ ትሰግዳለህ እንዳሏቸው በዚህ ሙናፊቅ ላይ ሱብሃንአላህ ከዛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዋሏቸው ወዲያውኑ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ወዲያው የቁርአን አንቀጽ ወረደ وهكذا ዑመር ኢብኑ الخطاب በጣም ብዙ መዋቂፎቹ ላይ ምን ይመጣል ወዲያውኑ ማረጋገጫ ይመጣል ከኔ በፊት በነበሩ ነብያቶች ህዝቦች ላይ አላህ ኢልሃም የሚሰጣቸው ነበሩ አሉ ወየኩም من امتي فعمرنا فعمر ከኔ ህዝብ ከኔ ተከታዮች ውስጥ ካለ ዑመር ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመር ነው ولهذا መቃሙ ኢብራሂም ከነበረበት ቦታ ዑመር ምን አረጉት አሁን ያለበት ማለት ነው አሁን ብዙዎቻችሁ ቢያንስ በአካል ካላያችሁት በስ ሙባሽር ላይ ታዩታላችሁ አይደል ቀጥታ የሆነ በብርጭቆ ነገር ተደርጎ ይታያል ወርቃማ የሆነ እንዲ መስታወት በሆነ ነገር ተደርጎ ይታያል ያ ማለት መቃሙ ኢብራሂም ይባላል ማለት ነው اذا الله من قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ወደ ኢብራሂምና እስማኤል ምን አድርገናል አለ አላህ ቃል ኪዳን ይዘናል አንጠሂራ በይቲ للطائفين ቤቴን አጽዱ ንጹህ አድርጉት ጠዋፍ ለሚያደርጉ ሰዎች ለሚዞሩ ሰዎች ጠዋፍ በካዕባ ላይ ብቻ ነው የሚቻለው ከካዕባ ውጪ بنيه العباده طواف ማድረግ ኩፍር ነው ሽርክ مخرج من المله በየቦታው አሁን የምናየው በቀብር ላይ የሚደረግ ጠዋፍ በጣም ከባድ አደጋ ነው هذا ኩፍር ነው ከእስልምና ያወጣል بنيه العباده ማለት ነው በዒባዳ ንያ ምን ማለት ነው ለምንድን ነው بنيه العباده ተብሎ ቀይድ የሚደረገው በዒባዳ ንያ የሚባለው አንዳንዱ በሌብነት ንያ ምን ሊያደርግ ይችላል ጠዋፍ ሊያደርግ ይችላል በሌብነት ንያ ማለት ካዕባ ላይ ለሌብነት ብለው ጠዋፍ የሚያደርጉት ሰዎች አሉ ካዕባ ላይ መካ ሰዎች ለሐጅ ጠዋፍ የሚያደርጉበት ጊዜ በዚያ ጭንቅንቅ በዚያ ሁኔታ ላይ ከዚህ ተነስተው ለሌብነት ብለው ሄደው ጠዋፍ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ وهؤلاء ايش وصات ይሄ ሽርክ ነው አንልም ንያቸው ሌብነት ስለሆነ ሌብነት ነው ንያቸው ብዙ ሰዎች ከዚህ ተነስተው የተለያየ ቦታ ላይ ሄደው ቀብር ላይ ጠዋፍ ያደርጋሉ بنيه العباده كفر ነው ብለን ሴትም ወንድም ተደባልቆ ጠዋፍ ያደርጋል የተለያዩ የቀብር ቦታዎች ላይ አንዱ ምናልባት የሚወዳት ሴት ስትሄድ ተከትሎ ሄዶ ከሷ ጋር አብሮ ጠዋፍ ቢያደርግ ምን እንላለን ኩፍር ነው يعني ሽርክ ነው እንላለን لا ይሄ ሰውዬ ንያው ምንድነው ሴቷን መከተል ባለቤቱ ከሆነች ማፊሽ ጋር ምንም በጠዋፉ ምን የለውም አጅር የለውም وكذلك ايش ወንጀልም የለበትም ነገር ግን አጅነብይ ከሆነችስ ሙርተኪቡል ከቢራ ወንጀለኛ ነው ይልዛለ ወንጀለኛ ነው ኒካህ ያሰረላት ባለቤቱ ሆኖ ብትሄድ እሷ ከእስልምና የሚያወጣ ሽርክ እየሰራች ነው እሱ ግን ስለ ሽርክ ስለምን የሚያውቀው ነገር የለም በስ እንዴ እኔ እሷ ያደረገችውን ነገር አደርጋለሁ እሷን ነው መፈልገው ብሎ ከእሷ መለየት የለብኝ ብሎ ቢሄድ ወይም ንያው ምንድነው እሷን መከተል እንጂ በጠዋፍ ተቀርብ ለማድረግ ኢባዳ ለማድረግ አይደለም ነው وهكذا بنيه العباده የሚባለው ቀይድ የሚደረገው ለዚህ ነው واضح سواء حتى كعبان بيሄድ ማለት ነው በዚህ መልኩ كعبان ሄዶ በዚህ መልኩ ጠዋፍ ቢያደርግ نفس الحكم عاكفين والعاكفين عاكفين ማለት ዛው ለሚኖሩ ማለት ነው
እንጂ እኛ አሽሩል አዋኺር ላይ ምናምን የሚደረገው አይነት ኢዕቲካፍ ለማለት ተፈልጎ አይደለም ኡኩፍ አይደለም የተፈለገበት والعاكفين اي مقيمين እዛው ለሚኖር መካ ላይ والركع السجود كذلك ايش ركوعና ስጁድ ለሚያደርጉ ቤቴን ምን አድርጉ አጽዱ ከሽርክ ነገር ከኩፍር ከእንደዚህ አይነት ተግባሮች ንጹህ አድርጉት وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا إبراهيم بالغ يهونون أستوس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله هذا البلد هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا يهنن هاجر سلام يهون هاجر أدرجو بالو جزي وارزق أهله من الثمرات የካዕባ ቤተሰቦች እዛ ያሉ ሰዎች እዛ የሚኖሩ ነዋሪ የሆኑትን ከፍራፍሬዎች ስጣቸው ርስቃቸውን ሲሳያቸውን من آمن منهم بالله واليوم الآخر እሳቸው ገደቡት ከነርሱ ውስጥ በአላህና በመጨረሻ ቀን ያመነውናል ርስቅ ስጠው አላህ ምን አለ قال ومن كفر የካደው ሰው ርስቁ ለሁሉም ነው ርስቁ ለሁሉም ሙናፊቅም ቢኖር ሙሽሪክም ቢኖር የአላህ ርስቅ ነው ይበላል قال ومن كفر فأمتعه قليلا የካደው ማሰው ጥቂት አጣቅመዋለሁ ثم اضطره الى عذاب النار ከዚያ ወደ እሳት ቅጣት አስጠጋዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ርስቁን ያገኛል ነገር ግን ይሄ ዱንያዊ ጥቅም ነው መጨረሻ ላይ ግን የሚገጥመው ምንድነው የእሳት ቅጣት አለው እንጂ ከሃዲው መካ ላይ ሙናፊቅ የሆነው طيب በውስጡ ኩፍር የቋጠረ ወይም ደግሞ ሙሽሪክ የሆነ አካል ርስቅ አያገኝም ማለት አይደለም ያገኛል ርስቅ ይበላል ልክ አሁን እንደምናየው ጋዲያኖች ምዕራባውያኖች የአላህን ርስቅ እንደሚበሉት ሁሉ ማለት ነው وهكذا ወዲስ المصير ምን የከፋ መመለሻ ነው የጀሃነም ቅጣት ያለበት وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إسماعيل أن إبراهيم يبيتون يكعبان مسرت قواعد إيش جمع قائدة مسرته مالتنا يرفع بميانسبت دي كف بميارقبت إيجانبو مالتنا ربنا تقبل منا جيتاتشن هوي كنيا تقبل كعبان إيجانبو كون بالله تزاز نبي الله إبراهيم عليه السلام على بيتاتشو سارة هاجر መጸነሷን ባየች ጊዜ ከአይኔ ዞር አድርግልኝ አለቻቸውና እሷ ለመጀመሪያ ጊዜ መቀነት የታጠቀችው ሃጀር ነች ይላሉ ከሳራ ላይ ይሆዷ ያኒ ጽንሷ ነፍሰ ጡር መሆኗ እንዳይታወቅባት ከዛ በኋላ ግን እየገፋ ሲመጣ ታወቀ ዞር አድርግልኝ አለቻቸው ነብዩላህ ኢብራሂም ይዘው ወደ መካ መጡ ሃጀርን እስማኤል ጋር እስማኤል ከተወለዱ በኋላ ማለት ህፃን ሆነው እየጠቡ እያለ ይዘዋቸው መጡ መካ ላይ መካ ማለት የዛኔ ምንም ነገር የሌለበት ቋጥኝ ብቻ የሆነ በረሃ ነው በትንሽ ዕቃ ተምርና የሚጠጣ ደግሞ ውሃ ይዘውላቸው መጥተው ዝም ብለው በተራራ በቋጥኞች መካከል ቁጭ አድርገዋቸው ሲሄዱ ጀርባቸውን ሰጥተው ሲሄዱ هاجر طراتاچو يا ابراهيم زم يا ابراهيم زم يا ابراهيم زم لا يلتفت اليها زور بلا هيوات هاجر نبي الله ابراهيم كذا دمصن كف ادرغا الله امرك بهذا الله ነው እንዲያዘዘ እዚህ ቦታ ላይ ሰው በሌለበት አዋፍት በሌለበት እንስሳ በሌለበት ሲጠሩት አቤት የሚል በሌለበት ቦታ ላይ
እዚህ ቦታ ላይ ጥለህን እንድትሄድ አላህን ያዘዘ በጭንቅላታቸው አዋሉ ምልክት ሰጥተው ማለት ነው ነብዩላህ ኢብራሂም ሳይዞሩ ኢዘን ላ ይደይዑና አለች አላህ ከሆነስ አይጥለንም አለች አላህ አይጥለንም ሃጀር አላህ አይጥለንም ሂድ ያ ሱብሃንአላህ ማብሼ ምንም ነገር የሌለበት ማለት ምንም ሌላ ሀገር የመን ላይ ነው ሰው ያለው የመን ከየመን ነጋዴዎች ምናልባት በሆነ መልኩ ሊተላለፉ ይችላሉ እዛ ጋር ምንም ነገር የለም ምንም ነገር ምንም ለሰው አይደለም ለእንስሳ ለአራዊት የሚሆን ቦታ አይደለም ሀገሩ ማብሼ ምንም ነገር የለማ እዚያ ቦታ ላይ ኢዘን ላ ይደይዑና አለች ከዚያ በኋላ ወጣ ካሉ በኋላ እሷ እንደማታያቸው እርግጠኛ ከሆኑ በኋላ ዱዓ አደረጉ ሱብሃንአላህ ይመጣልናል ያደረጉ ዱዓ ጥለው ሄዱ ነብዩላህ ኢብራሂም ሃጀር ከተምሩ እየበላች ከውሃው እየጠጣች ነብዩላህ እስማኤል ታጠባለች በዚህ ሁኔታ የተወሰነ ጊዜ ቆዩ ተምሩ ማለቀ ውሃው ማለቀ ረሃብና ጥም መጣ ልጁ የሚጠባው ነገር የለም ጦቷ ደርቀዋል እሷ በረሃብ ተይዛለች ከዚያ በኋላ ለማን ትጣራ ለማን ትንገር ምን ታድርግ የት ትሂድ ከየት ሄዳ ምን ታምጣ የሚበላ የሚጠጣ ምን ከየት ታመጣለች በዚህ ሁኔታ ላይ ጊዜያቶች ሲያልፉ ነብዩላህ እስማኤል በረሃብ ነፍሳቸው ሊወጣ ሆነ ከዛ እሳቸውን እንደዚህ አስቀምጣ መሬት ላይ የምታደርገው ነገር ስታጣ ዝም ብላ ቆመች ስታማትር ምንም ነገር የለም ዞር ስትል ይፈራገጣሉ መሬት ይመታሉ ጣር ሞት ይዟቸው ነብዩላህ እስማኤል ልጇ እናት በረሃብ ሲሞትባት ማየት እንዴት ትችላለች ከዛ ጥላ እንዲ ዞር ብላ ስታይ ሰፋ የሚባል ኮረብታ አለ ትንሽ ከፍ ያለ ስታየው እየሮጠች ሄደች ማለት ነው እዛ ላይ ከፍ ያለ ቦታ ስለሆነ ወጣ እዛ ላይ እስኪ ከሩቅ የሚመጣ የሆነ ወይም ደግሞ ምን የሆነ ነገር ባይ ብላ ስታይ ምንም ነገር የለም ወደ መርዋ ሄደች ሌላ ኮረብታ በደከመ ጉልበቷ ሶምሶማ በሚባል በሩጫና በእርምጃ መካከል ባለው ሁኔታ ወደ መርዋ ወጣች ስታይ ምንም ነገር የለም ሱብሃንአላህ በዚህ መልኩ 7 ጊዜ ተመላለሰች ሰባተኛው ላይ የሆነ ድምጽ ሰማች ሃጀር ምንድነው ብላ ሰጣለች ሰሂን አለች ዝምበል ማንንም የለም እኮ ለራሷ ማለት ነው የራሷን የእንቅስቃሴ ኮቴ ድምጽ እንዳትሰማ ዝምበል አለች ላ ኢላሃ ኢላላህ ከዚያ ድምጽ ሰማች ለቀድ አስማዕተ ኢን ካነ ሚን ገዋሲን አለች አው ሚን ገዋሲን አሰምተሃል እርዳታ ካለ ከአላህ ዞር ስትል የዘምዘም ውሃ እየፈለቀ ነው ጅብሪል መጥቶ በክንፉ የዘምዘምን ብዕር ቆፍሮ የዘምዘም ውሃ ወጣ ሲፈልቃየች እየሮጠች ሄደች በሁለት እጆቿ አፍሳ ቦታውን ዙሪያውን ከበበችው ዘምዘም እንዳያልቅ ማለት ነው እንዳያልቅባት ከዛ በኋላ እቃዋን አምጥታ በእቃዋ ትሞላለች ስትጣበት በነበረው እቃ ማለት ነው ይዛ እንደዚህ ከባይዛ ያኒ ዘምዘም አለችው ይላሉ አትሂድ ማለት ነው አትሂድ ባክህን አትሂድብኝ እሷ በእጇ ከባ ልታቆሙ ማለት ነው ምኑን የዘምዘምን ምንጭ ቀዳች ጠጣች ለልጇ አጠባች ማሻአላህ አላህ ያሻው ነገር ስለሆነ ልጇ ማሻአላህ ባንዴ ነብዩላህ እስማኤል ተለወጡ ሞት አይደለም ሌላ ገና የሚመጣ አጃኢብ አለ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነ ውሃው አለ እሷም አለች ከጅርሁም የሚመጡ ሰዎች ከየመን የጅርሁም ጎሳዎች ወደ ሻም በሚሄዱበት ጊዜ ከሩቅ
የአሞራ እንቅስቃሴ ያያሉ። በዚህ ቦታ ላይ ስንመላለስ እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር የለም። አሁን ከየት መጣ? ውሃ ቢኖር ነው። ስለዚህ እስኪ ከናንተ ውስጥ አንድ ሁለት ሰው ይሄድና ይሁን አዲስ ነገር አለ ማለት ነው። ውሃ ኖሮ ነው እንጂ አሞራዎቹ በዚህ መልኩ አያንዣብቡም ነበር። ሂዱና እዩ። መጡ። ሲያዩ ሰው አለ፣ ምንጭ አለ፣ የዘምዘም ምንጭ። ተመልሶ ሄደው ነገሯቸው። መጡ እንዳለ ማለት ነው። እነዚህ የጁርሁም ቀቢላዎች ነጋዴዎቹ መጡ። እሷ ጋር ካንቺ ጋር ብንሆን ትፈቅጃለሽ? ቢሸርጥ በዚህ ውሃ መብት የላችሁም፣ ሐቅ የላችሁም አለቻቸው። የኛ ነው ላትሉ እሺ ዋፈቁ አላ ذلك እሺ አሉ። طيب መጡ፣ ሰፈሩ። ሃጀር ሰው አገኘች። አሁን ስትናፍቆ የነበረው ማለት ነው። ነብዩላህ እስማኤል አደጉ። ቤተሰቦቻቸው ከየመን ወደዛ እንዲመጡ አደረጉ። እነዚህ ነጋዴዎቹ እዛው ሰፈሩ። ከሷ ውሃ ይወስዳሉ። እነርሱ ደግሞ የሚበላ ነገር ይዘውላት ይመጣሉ። ውሃ ከዛ ነብዩላህ እስማኤል አደጉ። አረብኛ በጣም ከእነርሱ የበለጠ ፈሲህ ሆኑ። እናታቸው ሃጀር ወደ አኺራ ሄደች። አገቡ። ከጁርሁም ጎሳ አግብተው ባሉበት ለአደን ነብዩላህ እስማኤል ወደ አደን በሄዱበት ነብዩላህ ኢብራሂም ያስቀመጡትን ለማየት ሲመጡ እናትየው የለችም፣ ነብዩላህ እስማኤል የሉም። ባለቤታቸውን አገኘዋት። ጠየቁዋት። የት ሄደ እስማኤል? ቀለብ ሊፈልግልን ሄደዋል። እንዴት ነው ኑሯችሁ? እንደው መቼስ ምን ይደረጋል፣ በጣም ከባድ ነው አለቻቸው። ያለንበት ሁኔታ ችግር ነው። በጣም በከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው፣ በችግር ላይ ነው ያለነው አለች። ከዛ እሺ ሲመጣ ሰላም በዩና የቤትህን በር መቃን ቀይሮ ብሎሃል አለች። ብለዋት ሄዱ ማለት ነው። ነብዩላህ እስማኤል ሲመጡ የሆነ ለየት ያለ ነገር ጠረን ነገር ተሰማቸውና የመጣ ሰው አለ እንዴ? አው እንዲህ አይነት የሆነ ሽማግሌ መጥቶ አለች። የሆነ ሽማግሌ መጣ እንደዚህ አይነት ከዚያ ስላንተ ጠየቀኝ። ምግብ ሊፈልግልን ሄደዋል አልኩት። ኑሯችሁስ? ያው ችግር ላይ እንዳለን ነገርኩት። ምን አለሽ? ሰላም በዩ የቤትህን በር መቃኑን ቀይር ብሎሃል በዩ ብሎኛል አለች። ነው? አዎ እሱ አባቴ ነው። የቤቴ በር መቃኑ ደግሞ አንቺ ነሽ። እንድፈታሽ አዞኛልና ሂጂ ወደ ቤተሰብሽ ሂጂ አሏት። ነብዩላህ እስማኤል ሂጂ። ከዛ እነዚያ የየመን ጎሳዎች ሌላ ደግሞ ወጣት አምጥቶ አጋቧቸው። በዚህ ሁኔታ አሁንም አብረው እየኖሩ ወደ አደን በሄዱበት ነብዩላህ ኢብራሂም መጡ። ለሁለተኛ ጊዜ መጡ። ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጠየቋት። የት ሄደ? ምግብ ሊፈልግልን ሄደዋል። ምንድነው? እንዴት ነው ኑሯችሁ? አላሁ አክበር አልহামዱሊላህ በኒዕማ ነው ያለነው፣ በደስታ በሁሉ ነገር ተሟልቶልን ያለነው። ምን ትበላላችሁ? ስጋ። ምን ትጠጣላችሁ? ውሃ፣ የዘምዘም ውሃ እንጠጣለን። አላህ ወይ በስጋና በውሃቸው ላይ በረካ አድርግላቸዋል። ባለቤትሽ ሲመጣ ሰላም ታድርሽልኝና የቤትህን በር መቃን አጥብቀው ብሎሃል በይልኛል። ነብዩላህ እስማኤል መጡ። ምን እንግዳ ነገር አለ? አዲስ ነገር? አረ ምን አይነት እንዲህ ሲያዩት ለየት ያለ እንዲህ ግርማ ሞገስ የተላበሰ እንዲህ አይነት ሰው መጥቶ አየ። ለእስማኤል ደግሞ ስለ ነብዩላህ ኢብራሂም ስትነግራቸው ደግሞ እሳቸውን በጣም አወድሳ በቃ የሚያጓጓ አይነት አርጋ ማለት ነው። እና ምን ጠየቀሽ? እንዲህ ያለኝ ነገርኩት። አልহামዱሊላህ ያለንበት እንደው የደስታ ህይወታችን ሁሉ ነገር ነገርኩት። ምን አለሽ? ምንድነው የምትበሉት? ስጋ። ምንድነው የምትጠጡት? የዘምዘም ውሃ ብየዋለሁ። ዱዓ አደረጉና ሲሄዱ ሰላም በዩ የቤትህን በር መቃን አጥብቆ ብሎሃል። እሱ አባቴ ነው። የቤቴ በር መቃን ደግሞ አንቺ ነሽ። በደንብ ያዛት ተብያለሁ። ያሰላም አሁን በቃ አንቺን ብቻ ጥጋብ እንዳይዘሽ ነው አይደለም? طيب በዚህ ሁኔታ ላይ እያሉ አብረው ለሶስተኛ ጊዜ ነብዩላህ ኢብራሂም ነብዩላህ እስማኤል ቁጭ ብለው ቀስት እየቀረጹ እያለ መጡ። እዛው ቤታቸው ጋር አሁን አደን አልሄዱም። ቁጭ ብሎ ቀስት እየቀረጹ ታውቃላችሁ። ቀስት
يعني ሹል ነገር ይደረጋል ልክ እንደዛ እያስተካከሉ ይያለ ተመልሶ መጡ ነብዩ ኢብራሂም ልጃቸውን አገኙ ነብዩ እስማኤልም አባታቸውን አገኙ ሁለቱም ተያይዘው ሱብሃንአላህ አልዓዚም የዚያን ሁሉ ጊዜ ናፍቆት ምን እንደሚያረጋቸው ሆኖ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ልጄ ሆይ እስማኤል አቤት አላህ እዚህ ቦታ ላይ ቤት እንደሰራ አዞኛል ታግዘኛለህ አላህ ያዘዘህን ነገር ስራ አግዘሃለሁ አሏቸው በዚህ ሁኔታ ካዕባን እየሰሩ ይያለ ነው ይሄንን ዱዓ ያደረጉት ነው ምናሉ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أنت سمينا أواكيون كجيتانا ملكام سري الله بيت يسرهم الله እንዲቀበላቸው ዱዓ አደረጉ ربنا وجعلنا مسلمين لك ጌታችን ሆይ ላንተ እጅ የሚሰጡና ታዛዦች አድርገን ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ከዘሮቻችንም ላንተ ፍጹም ታዛዥ ይሆኑ አድርግልን وأرنا مناسكنا ህግጋቶቻችንንም አሳየን አሳውቀን وتب علينا ተመለስልን ከጥፋታችን ከመናጠፈው ነገር አንተ ይቅር በለን እንደማለት ነው انك انت التواب الرحيم አንተ ፍጹም ጸጸት ተቀባይና ሩህሩህ አዛኝ የሆንክ ጌታ ነህ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ጌታችን ሆይ ከነርሱ ውስጥ ነብዩ ኢብራሂም ካደረጉት ዱዓ ውስጥ አንዱ ለመካ ሰዎች ለነብዩ እስማኤል የዘር ሐረጎች ማለት ነው ያው የነብዩ ኢብራሂም ዘሮች ማለት ነው የሳቸው ዘሮች ናቸው ዞሮ ዞሮ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم መልእክተኛ ላክልናቸው ከእነርሱ የሆነ يتلو عليهم آياتك ያንተን አንቀጾች በእነርሱ ላይ የሚያነብላቸው ويعلمهم الكتاب መጽሐፉን የሚያስተምራቸው وهو الايش القرآن والحكمة ጥበብን ሐዲስ ነው ብለዋል ويزكيهم የሚያጠራራቸው የሆነ ከኩፍር ከኒፋቅ ከሽርክ ከመሳሰሉ ነገሮች طيب انك انت العزيز الحكيم انت አሸናፊው ጥበበኛው የሆንክ ጌታ ነህና ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ከኢብራሂም መንገድ የሚያፈገፍግ ለመሆኑ ማን ነው الا من سفه نفسه ነፍሱን ያሞኘ ቂል ያደረገ ካልሆነ በስተቀር ሱብሃንአላህ ከተውሂድ መንገድ ከኢማን መንገድ ማን ነው ራሱን يعني ከዚህ የሚያወጣ የሚያፈገፍገው ማን የነብያቶች መንገድ ሁሉም አንድ ነው እሱም የተውሂድ መንገድ ማለት የኢማን መንገድ ነው طيب اذا ከኢብራሂም መንገድ ማን ነው ምን የሚያረጋው የሚያፈገፍገው አልቀበልም ብሎ ወደ ኋላ የሚል ማን ነው الا من سفه نفسه ነፍሱን ያቄለ ካልሆነ በስተቀር ያሞኘ ولقد اصطفيناه في الدنيا بدنيا لا برغت مرطن ولا الله وانه في الاخره لمن الصالحين እሱ ደግሞ በመጨረሻይቱ አገር ከደጋግ ባሮች ነው አለ إذ قال له ربه أسلم ጌታው ለሱ ባለው ጊዜ ፍጹም ታዛዥ ሁን እጅ ስጥ قال أسلمت لرب العالمين ለዓለማት ጌታ ፍጹም ታዛዥ ሆኛለሁ እጄን ሰጥቻለሁ አለ ይህ ነበር ከሳቸው የሚጠበቀው አደረጉት ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب በዚች ለአላህ ፍጹም ታዛዥ በመሆን በእስልምና ነብዩ ኢብራሂምም ያዕቆብም ልጆቻቸውን አደራ አሉ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين እናንተ ልጆቻችን ሆይ ወይም ልጆቼ ሆይ አላህ ለእናንተ ዲንን መርጦላችኋልና فلا تموتن እንዳትሞቱ الا وانتم مسلمون እናንተ ፍጹም ለአላህ ታዛዥ ሆናችሁ እንጂ በዲን ላይ በእስልምና ላይ እንጂ ሆናችሁ እንጂ ማለት ለአላህ ፍጹም ታዛዥ ሆናችሁ ለአላህ እጅ ሰጣችሁ ሆናችሁ ለአላህ እስቲስላም ያደረጋችሁ ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ብለው ምን ያደረጉ ወሲያ ያደረጉ ነብዩ ኢብራሂምም ያዕቆብም ሰው ወሲያ የሚያደርገው ምንድነው ንብረቴ እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ንብረት አለ እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ንብረት አለ ልጁ እኮ ማጅራት መቼ ሊሆን ይችላል نسأل الله السلامة والعافية لجو لا حول ولا قوة إلا بالله ما يهمه إيش أمر الدين يلجو يدين هنيتا
ትዛይለው አባት ኢላ መን ረሒመ ረቢ አላህ ያዘነለት ሲቀር ማለት ነው። طيب እንዲህ አይነት ዳለብኝ እንዲህ አይነት ለልጆቼ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ሀብት አለ እንደዚህ አይነት ነገር አለ እንደዚህ አድርጉላቸው ሀከዳ በዲን ላይ በተውሂድ ላይ በሱና ላይ አደራ የሚል የልጆቹ የዲን ሁኔታ የልጆቹ የአቂዳ ሁኔታ የሚያሳስበው አባት አላህ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር ማግኘት በጣም ከባድ ነው። በህይወቱም እያለ አይደለም ሲሞት በዚህ ጉዳይ ላይ ኢህቲማም አድርጎ አደራ ሊል ይቅርና ማለት ነው። በህይወት እያለ ምንም አይመስለው። በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ምንድነው? ልጁ በህይወት ዘመኑ እያለ ዱርዬ ሲሆን ሲማግጥ ሲሰርቅ ማጅራት ሲመታ እንደፈለገ ሲሆን ምንም አይመስለው። ቃሚ ሲሆን አጫሽ ሲሆን እንደፈለገ ሲሆን ምንም አይመስለው። ተውሂድ ላይ ሲሆን ዱላ ያነሳል። ሱና ላይ ሲሆን ዱላ ያነሳል። የሚገርም እኮ ነው። ላኢላሃ ኢላላህ አላህ መርጦት አላህ ሂዳያ ሰጥቶት ኢልቲዛም በሚያደርግበት ጊዜ ግን ዱላ ያነሳል። ዱላ ዘመድ አዝማድ ይሰበስባል። ልጄ ወሃብይ ሆኗል ብሎ ማለት ነው። ጭቃ ብይ ይሆንልህ ወሃብይ ሆነ ይላል። ላኢላሃ ኢላላህ እሺ ያ اخي ማጅራት መቺ ሲሆን ዱርዬ ሲሆን የሰው ገንዘብ ሲዘርፍ ሲማግጥ እንደፈለገ ሲሆን ምንም አልመሰለህም። አላህን ሲፈራ አላህ ያዘዘውን ሲሰራ የከለከለውን ሲከለከል አኺራ አለብኝ ሲል ወደ አላህ ሲቀርብ ዱላ ታነሳለህ። ዱላ ምንድነው? ምን ማለት ነው? ወሃብይ ማለት ምን አደረገ? ምን ሆነ? ለምን አልዘረፈም? ለምን አልገደለም? ለምን አልቀማም? ለምን እንደፈለገው ዝሙት አልሰራም? ለምን አልሰከረም? ለምን አላጨሰም? ለምን ዱርያ አልሆነም ነው? ሱብሃን የሚገርመው ይሄ ነው። እንኳን ሲሞት የልጆቹ አቂዳ ሊያስጨንቀውና አደራ ሊል ይቅርና ማለት ነው። አላህ ይዘንልን። ሐቂቃ በጣም ከባድ ነው ያለው በጣም أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء أن أنت تتعرضوا نبراتوا هنا إذ حضر يعقوب الموت يعقوب موت بتتعرضوا جزي إذ قال لبنيه من على نبي الله يعقوب للجوج ما تعبدون من بعدي سبحان الله ልጆቹን ሰብስቦ ምንድነው ከኔ በኋላ የምትገዙት? ምንድነው መውቂፋችሁ? شفت كيف اسمع يا اخي سمع انت يا ልጆች አባት ሆይ ነብዩላህ ያዕቆብ ልጆቹን ሰብስቦ ሊሞት ሲል ልጆቼ እኔ ከሞትኩኝ በኋላ ምንድነው የምትገዙት? እምነታችሁ ምንድነው? አቂዳችሁ ምንድነው? በምን ሁኔታ ነው የምትሆኑት? ማንን ነው የምታመልኩት? ቀብር ላይ ነው ጧፍ የምታረጉት ወይስ አላህን ነው የምትገዙት? سبحان الله ما تعبدون من بعدي በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ የሚያስጨንቀው ልጆቼ ዘሮቼ ምን ይሆናሉ? ምን አይነት ዲን ይዘው ይመጣሉ? ምን አይነት አቂዳ ይዘው ከአላህ ጋር ይገናኛሉ? ምን አይነት እምነት ላይ ይሆናሉ? ምንድነው ከኔ በኋላ ማንን ነው የምትገዙት? እስኪ ንገሩኝ። ከኔ ወረሳችሁት ምንድነው? እስኪ ንገሩኝ። እስኪ በምን ላይ ነው ጥያችሁ የሚሄደው እያላቸው قالوا ايش نعبد الهك ያንተን አምላክ ነው የምንገዛው ያንተን አምላክ ወኢላህ አባኢክ የአባቶችህን ምን ስለሆነ ነው ያንተን አምላክ የአባቶችህን አምላክ ማለት እሳቸው ነብይ ናቸው አባቶቻቸው ነብያቶች ናቸው ያዕቆብ የማን ልጅ ናቸው የማን ልጅ የኢስሐቅ የማን ልጅ ናቸው የኢብራሂም ولهذا ايش እስማኤል አባታቸው ናቸው አባታቸው ናቸው እስማኤል አባታቸው ናቸው ወይ هداكم ምን ሆናችሁ ግን ምን አለን እዚህ ጋር ቁርአኑ ምንድነው ነው የሚለው قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
እስማኤል አባታቸው ናቸው ያዕቆብ ረዱላ አምጡልኝ ከዛ ጋር ባላ እስማኤል ያዕቆብ አባት ናቸው ቁርአኑ ምን እያለ ነው ايش ቁርአኑ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق እያለ ነው አይደል طيب እኛ ያንተን አምላክ እንገዛለን የአባቶችህን የማን አባት ያዕቆብ ልጆች ናቸው የሚሉት አይደል ያንተን የአባታችንን ያንተን ደግሞ አባቶች አምላክ እንገዛለን ነው ብለዋል እያለ ያለው አባቶች ከተባሉት የማን አባት ያዕቆብ አባት ተብሎ እዛ ዝርዝር ውስጥ ማን ገብተዋል እስማኤል ገብተዋል እስማኤል ያዕቆብ አባት ናቸው ወይ መሺ አይደለም ትላለ ቁርአን እየዋሸነው ነው በላ ጉድ ነው ይፈላው እኮ ይሄኔ ايش ما شاء الله احسنت ያንተ ይሻላል الله ይወደድሽ ወንድሜ من باب التغليب ይላሉ ይሄ ምናቸው ነው እሺ ንገሩኝ ምናቸው ናቸው እስማኤል ያዕቆብ ምናቸው ናቸው ሁላችሁም በጀማዓት መልሷ የሚሰማው አውቃችሁ እኮ ነው ድምጻችሁ ስለሚሸፈን ትላላችሁ እስማኤል ለያዕቆብ ምንድናቸው ወንድም ሰዒድ لا اله الا الله الله ይወደድሽ አያት ኧረ ጉድ ነው በአላህ አጎት አህሰንት አጎት የማን ወንድም ናቸው የማን ወንድም የኢስሐቅ አይደል እስማኤል የኢስሐቅ ወንድም ናቸው አይደል ኢደን ኢስሐቅ ደግሞ የማን አባት ናቸው የያዕቆብ አባት አይደል እንዴ ኢደን من باب التغليب ነው የገቡት እንጂ አባት ሆነው አይደለም ነው طيب إلها واحدا ونحن له مسلمون አንድ አምላክ ሲሆን እሱን ነው የምንገዛው እኛ ለእርሱ ፍጹም ታዛዦች ነን አሏቸው تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ይህች ህዝብ አሁን የተነገረልህ የተተረከልህ ህዝብ ማለት ያለፈች ህዝብ ነች لها ما كسبت ለእርሷ በሰራችው ስራ ምን እንዳለላት ولكم ما كسبتم أيها المؤمنون እናንተ አማኞች ሆይ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ሆይ እናንተም በሰራችሁት ስራ መንዳ አለላችሁ ولا تسألون عما كانوا يعملون ይላል እነርሱ በሚሰሩት እናንተ አትጠየቁ ይላል نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم